కార్యక్రమానికి విచ్చేసి భక్తులను అనుగ్రహించేందుకు ఇక్కడికి విచ్చేసిన చితి సదానంద యోగ్ వ్యవస్థాపకురాలు సాధ్వి అనాథ్ సరస్వతి వారిని అనుగ్రహ భాషణం అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ధ్యానమూలం గురుర్మూర్తి పూజామూలం గురుర్పదం మంత్రమూలం గురుర్వాక్యం మోక్షమూలం గురుర్కృపా. ఓం శ్రీ గురువే నమః. మంగళం భగవాన్ శంభో మంగళం వృషభధ్వజ మంగళం పార్వతీనాథో మంగళాయతనో హరః. సర్వమంగళమాంగళ్యే शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते. मंच पर विराजमान समस्त मातृशक्ति को, साध्वी शक्ति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम. मेरे सामने उपस्थित समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति को मेरा प्रणाम. और इस कोटि दीपोत्सव कार्यक्रम को आयोजन करने में जो स्वयं निमित्त बनी अम्मा रमा देवी चौधरी जी को कोटि कोटि साधुवाद, जिन्होंने इस दिव्य आयोजन को किया और सबको हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार, हमारी परंपरा से सचेतन किया. और आए दिन हर साल ये कार्यक्रम होता है. मुझे अभी बताया गया कि मुझे 2 मिनट बोलना है, तो उससे ज़्यादा मैं आपका नहीं लूँगी. बस आज के दिन आप सबको मेरा शुभाशीष, मेरी मंगल कामना. कार्तिक मास में पूजा पाठ का, दान पुण्य का बड़ा महत्व है और आशा करते हैं आप सब लोग इस कार्यक्रम को, जो हमारा कार्तिक मास से संबंधित परंपराएं हैं, उनका पूरा निर्वाह करते होंगे. एक छोटी सी बात आप सबके सामने निवेदन करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी. हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है समाज में, वो है हमारी संस्कृति, संस्कार और परंपराएं. देखिए, विदेशी लोग, अमेरिका में रहने वाले लोग, यूरोप में रहने वाले फिरंगी लोग हमारी संस्कृति और संस्कार को समझते हैं और इसीलिए आज ये जानते हैं कि धर्म ये कहाँ मिलेगा. धर्म कहीं मिलेगा तो भारतवर्ष में मिलेगा. तो उसी को प्राप्त करने के लिए, उसी को जानने के लिए वो हमारी संस्कृति को अपनाते हैं. लेकिन हमारे यहाँ हमारी संस्कृति के महात्म्य को कहीं ना कहीं मूल्यांकन कम हो रहा है. कहीं ना कहीं हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी पितृशक्ति उसको भुला रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव में आके. तो आप सबसे आज निवेदन है, इस कार्य को हम सब मिलके वापस से जागृत करें. हमारी परंपराएं केवल कार्तिक मास की नहीं, बहुत सारी परंपराएं हमारी चली आ रही हैं अनादिकाल से. उनका निर्वहन सोच समझकर हम करें, पालन करें और इस मुहिम में, इस आंदोलन में हम शामिल हों. भारतीय संस्कृति की पहचान 5 ग से मानी जाती है: गुरु, गौ, गंगा, गीता और गायत्री. गुरु विश्व में कहीं नहीं मिलता, भारत में मिलता है. गौ माता की पूजा कहीं नहीं होती, केवल भारत में होती है. गंगा कहीं नहीं है, केवल भारत में है. गायत्री, इसमें किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं. गायत्री मंत्र की साधना आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं. गौ, गुरु, गंगा, गीता और गायत्री. गीता, ज्ञान क्या होता है आप ये देखिए. हमारे भगवान भी संघर्ष करना सिखाते हैं, शांति की बात नहीं करते, क्योंकि शांति लक्ष्य नहीं है. तो इन सारी संस्कृति से संबंधित परंपराओं को हम समझें. आज के दिन आप सबको मेरा शुभाशीष, मंगल कामना, कार्तिक मास की शुभकामनाएं. ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे कार्तिक मास में. नमः शिवाय. ओम शांति. పరమశక్తిపీఠ్ సహ వ్యవస్థాపకురాలు సాధ్వి ప్రాచి వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఓం వేదహమ్మేతం పురుషం మహంతం ఆదిత్యవర్ణం
तं सपरस्तात् त्वमेति विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित मेरी सभी तपस्विनी विदुषी बहनें, यत्र तत्र उपस्थित विद्वत वरेण्यम, इस कार्यक्रम के जिन्होंने आप सबको आनंदित कराया, आदरणीय श्री नरेंद्र चौधरी जी, माता रमा देवी जी, श्रद्धेया भक्ति दीदी जी, और इस कोटि दीपोत्सव कार्यक्रम में आप सबके दर्शन कराने का जिन्होंने मुझे मौका दिया है, आदरणीय भाई सुभाष जी, मेरी स्नेहमयी वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी भक्ति और शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, सभी राष्ट्र प्रेमी देश प्रेमी बंधुओं, अभी मुझसे पूर्व आदरणीय साध्वी जी बता रही थी कि हम सब धार्मिक बने, लेकिन किसी ने पूछा कि व्हाट इज रिलीजन, यानी धर्म क्या है, तो उत्तर मिला कि योग करना धर्म है। किसी ने कहा गौ सेवा करना धर्म है, किसी ने कहा मंदिर में आरती पूजा करना धर्म है। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूं कि मुझे वेदों में पीएचडी करने का अधिकार मिला गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से। तो वेदों में आया, ए संसार के लोगों, गौ पूजा करना भी धर्म है, योग करना भी धर्म है, लेकिन याद रखो धर्म धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जाता है, जैसा हम अपने लिए सोचते हैं ऐसा हम दूसरे के लिए सोचे, मानो यही धर्म है। इतना ही निवेदन करती हूँ माताओं बहनों, कहो मिलकर के कि मेरा परिचय इतना, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ, मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस झूला झूल गए, मैं उन वीरों की भगनी हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की प्रतिछाया हूँ, हाडी की हूँ अमिट निशानी और जसवंत की माया हूँ, मैं कृष्णा के कुल की मर्यादा लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। उस तस्वीर को बनाने के लिए हम सब यहाँ पर विचार करें, संकल्प करें और चिंतन करें। इतना ही कह करके इस दीपोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित सभी भद्र पुरुषों को मैं शुभकामनाएं और सभी को इस कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबके परिवारों में अन्न धन्य की सदैव वृद्धि होती रहे। आप सदा खुश रहो सदा आबाद। इस सुंदर बेला में मेरा आप सभी को यही आशीर्वाद, यही आशीर्वाद, यही आशीर्वाद। గుంటూరు జిల్లా నంబూరు ఆశ్రమం శ్రీ చంద్రప్రసాద కాళీ మాతాజీ వారిని అనుగ్రహ భాషణం అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఓం నమో భగవతే కాళీ ప్రసాదాయ పాదుకాభ్యాం నమః. పవిత్రమైనటువంటి కార్తీక మాసంలో ఈ భాగ్యనగరంలో ఈశ్వర క్షేత్రంగా శివక్షేత్రంగా మనకి ఇంత ఆనందదాయకంగా మరి మనందరం కూడా దీపోత్సవం చేసుకుంటున్నాం. దీప ఉత్సవాలు మనకి ఇవాళ ఇప్పుడు ఈ రోజులన్నీ కూడా ఇటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించిన భక్తి ఛానల్ యాజమాన్యం వారు, మరి వారు చౌదరి గారు రమాదేవి గారికి, మరి వారి మనస్సులో చేరి భక్తి అనేటువంటిది ఆదిశంకరాచార్య స్వామి వారు చెప్పారు. భక్తి స్వతంత్ర స్వవశీకృతేశ్వర స్వాభావికి స్వ అనుభవైక గోచర అని
భక్తి అష్టకంలో చెప్పబడి ఉంది. అదేవిధంగా భక్తిని స్వతంత్రం చేసుకొని ఈశ్వరుణ్ణి ఒక చోట కట్టేశారా అన్నట్టుగా ఇంత మరి అనంతంగా అందరి హృదయాల్లో కూడా ఆ శివుని యొక్క తేజస్సుని ప్రకాశింపచేస్తూ అందరి ముఖాల్లో కూడా అటువంటి ఆనందము, శివ అంటే మంగళ స్వరూపం, మంగళప్రదమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతూ ఇటువంటి దీపాల్లో కలుగుతున్నటువంటి ఆ జ్యోతిని వారు ఆనందించడమే కాకుండా అందరి హృదయాల్లో దాగి ఉన్నటువంటి అంటే వెనక ఉన్నటువంటి బాధలన్నిటినీ మరిచిపోయి వారిలో ఉన్నటువంటి అనంతమైనటువంటి దివ్య శక్తిని ప్రేరేపణ చేస్తూ అందరికీ కూడా ఇటువంటి ఆనందాన్ని వెదజల్లుతున్నారని, మొత్తము ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వారందరూ కూడా ఈ యాజమాన్యంలో వారేనేమో అనిపించేంతగా చేస్తున్నటువంటి ఈ భక్తి ఛానల్లో ఇంత కృషి చేసి ఇంతటి అవకాశాన్ని ప్రసాదిస్తున్నందుకు భగవంతుడు సర్వేశ్వరుడు, సర్వవ్యాపకుడు, సర్వజ్ఞుడు వారందరికీ కూడా ఇంకా ఇంకా అనంత శక్తిని, భక్తిని, ఆయురారోగ్యైశ్వర్యాల్ని ప్రసాదించి ఇంకా ఇటువంటి కార్యక్రమాల్ని ఎన్నెన్నిటినో ఇంకా ఇంకా జరిపిస్తూ మరి ఇటువంటి ఆనందాన్ని ప్రతి హృదయంలో కూడా పంచిపెడతారని, అందరికీ కలుగుతుందని గురుదేవుల్ని ప్రార్థిస్తూ, సర్వేశ్వరుని ప్రార్థిస్తూ హరి ఓం తత్సత్. జై గురుదేవ్. గుంటూరు జిల్లా నంబూరు ఆశ్రమం శ్రీ చంద్రప్రసాద కాళీ మాతాజీ వారికి ధన్యవాదాలు. తదుపరి దివ్య బాబాజీ సుషుమ్న యోగ శ్రీ ఆత్మానందమయి మాతాజీ వారిని అనుగ్రహ భాషణం అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఒక్క నిమిషం నాకు మనం ఎక్కడున్నాం, అసలు భూలోకంలోనా లేక కైలాసంలోనా అని అనిపించేంతటి అద్భుతమైన వైబ్రేషన్స్ అండి. అసలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత అద్భుతంగా ఎలా చౌదరి గారి దంపతులు నిర్వహిస్తున్నారు అనేది అస్సలు నాకు అంతు పట్టడం లేదు. కార్తీక మాసం విశేషం ఏమంటే జ్యోతులు వెలిగించుకోవడం. అదేలాగున మహాశివుడు మనకి సుషుమ్న క్రియాయోగం అనే యోగ పద్ధతి ద్వారా మన ఆత్మజ్యోతిని ఎలా వెలిగించుకోవాలో ఆ విషయాన్ని కూడా మనకి పార్వతీమాత ద్వారా తెలియచేశారు. కాబట్టి ఇంతమంది సామూహికంగా మన ఆత్మజ్యోతిని వెలిగించుకుందాము. దానికి మనమందరం కలిసి 7 సార్లు ఓంకారాలు, ఒక 7 సార్లు దీర్ఘశ్వాసలు, ఎలాగైతే శివుని 3వ కన్ను ఉందో ఆ ప్రదేశంలో ఒక 30 సెకండ్ల పాటు మన దృష్టిని నిలపడం. ఏమండి, మనందరం చెప్పే ఓంకారం వచ్చి శివునికి చేరాలన్నమాట. నాతో పాటు 7 సార్లు ఓంకారాన్ని చెప్పండి. నేను ఎలా చెప్తానో అలా చెప్పండి ఓంకారము. ఓం ఓం అలాగే దీర్ఘంగా నాభిస్థానం నుంచి శ్వాసలు, దీర్ఘశ్వాసలు చౌదరి గారి దంపతులకి, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి మరియు మిగతా ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకునే వాళ్ళందరికీ మహాదేవుని ఆశీర్వాదము ఎప్పుడు ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ విరమించుకుంటున్నాను. చైతన్య తపోవనం శ్రీ మాతా శివచైతన్య వారిని అనుగ్రహ భాషణం అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. కోటి దీపోత్సవం, కోటానుకోట్ల జన్మల పాపహరణం, పుణ్య సంగ్రహణం. అటువంటి ఈ కోటి దీపోత్సవంలో వెలిగే జ్యోతులెన్నో, వెలుగలేని జ్యోతులు మరెన్నో. అయితే వెలిగే జ్యోతియే ఆత్మజ్యోతి, అదే శివజ్యోతి, చైతన్య జ్యోతి అని గుర్తింప చేయడానికే మన శ్రీమాన్ నరేంద్ర చౌదరి గారు
రమాదేవి దంపతులు అలానే వారి యాజమాన్యం చేపట్టినటువంటి ఈ భక్తి కోటి దీపోత్సవ ఉద్యమం చాలా సహకరిస్తోంది. భక్త్యా త్వనన్యయా శక్య అహమేవం విధోర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప అని గీతాచార్యుడు కూడా చెబుతారు. అదే ఇవాళ మనకి నిరూపణ చేస్తున్నారు. అటువంటి అనన్య భక్తి అందరికీ మనందరికీ కలుగుగాక అని మరొక్కసారి మా మంగళాశాసనములు. జయ రాధేశ్యాం.